some kind of what we call a lot of things going on in my mind because we just heard a couple of devotees from our God family. They've been kind of in a serious health crisis. എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വൈഷ്ണവർക്ക് ഇപ്പോ ശാരീരികമായിട്ട് ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. I think you know Jagat Shakti, you know Sadasivananda too, and yeah. His wife has been admitted in the hospital. She has a very 2% chance of survival. Oh, what is the reason, Prabhu? She had a massive brain stroke. Oh my God. She must be very young, right? Very young. Oh, so sad. So I was with on the call all this while trying to, because he was very confused and I don't know what to do. So I was trying to get all Guru Maharaj doctors forum team to help him out in whatever way possible to decide what action to be taken next, because the doctors have given up hope. Okay. So, and that's one thing, and we have another 2 more cases. So today, I don't know, kind of like all happened in the last few hours actually. Anyway, so I also like told the devotees to now Guru Maharaj just just finished this class. So generally at the end of the class, what we do is we announce to all the devotees, requesting everyone to pray for all this kind of devotees along with Guru Maharaj. So I just finished that. Okay. So I'll go ahead with the glorification of Guru Maharaj with all your permission. Yes, Prabhuji, yes. And we are very sorry to put you in this situation. We didn't know about it. No. I mean, this happens. This is something unexpected today. Yeah. But and let's probably you all can pray for all these devotees, whatever Krishna. We don't know what Krishna's plan is, and let's pray for all of them. Yeah, sure. Whatever the best. All right, so Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Nitinami. Namacharya Padaya Nisai Kripa Pradayine Gaurakata Nagara Namakarine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Nitinami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Satyasya Pracharine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So today I will share with you some of the pastimes of Guru Maharaj in terms of how he gives care for others. ഇന്ന് ഗുരു മഹാരാജ് എങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, സംരക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. We know in our ISKCON society there are so many seminars getting organized, a lot of meetings taking place, a lot of discussion is going on in terms of how that we care for devotees, to caring for each other in our society. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എത്ര വലുതാണ്, ഇവിടെ എന്തുമാത്രം മീറ്റിങ്ങുകളും ചർച്ചകളും ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാരുടെ പരിപാലനത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. And a lot of effort is being put
especially nowadays, by the GBC body, by different set of leaders and management in how to care for the unity. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്ത് GBCയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അധികാരികളും ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, പരിപാലിക്കണം, അവർക്ക് പ്രചോദനം തരണം എന്നുള്ളതിനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സമയവും അവരുടെ ഈ കഴിവും ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. Guru Maharaj is a person, he has demonstrated throughout his life how this care is actually, it comes from heart. അപ്പോ ഗുരു മഹാരാജാണ് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ വലിയ ഒരു വ്യക്തി, മഹാത്മാവായ വ്യക്തി, ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ പരിപാലിക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന. Yes, we agree that devotees, we have to go for many seminars, many different courses, training in how to care for each other in our community. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തില് മറ്റു ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ സെമിനാറും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ പങ്കെടുത്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. But no matter how many seminar, meetings, training you go through, but if the care doesn't come from the heart, if you don't have a heart to care for others, then you cannot really help others. യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലില്ലെങ്കിൽ എത്ര സെമിനാറും ക്ലാസ്സുകൾ പങ്കെടുത്താലും അതിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. So here I will the past time which really touched my heart and touched the heart of many other devotees in how Guru Maharaj spontaneously he cares for other people. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും അത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഹൃദയത്തിനെ സ്പർശിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഗുരു മഹാരാജ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. Because if you observe very carefully, Guru Maharaj is a person, he radiates this mood of caring for others. ഗുരു മഹാരാജ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ ചിന്ത, ആ ഒരു ഉജ്ജ്വലത എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. He is a person who needs so much of care for himself. യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു മഹാരാജിനാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധയും പരിപാലനവും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. If you see, most of you know in what physical condition he is now. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. But yet he never really focuses on his personal care, but he for others. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു മഹാരാജ് തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളോ സ്വന്തം കെയറിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല. For example, I'll just give you a small what we call a preview of what happened all day yesterday. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു രൂപരേഖ ഞാൻ തരാം. ഇന്നലെ മുഴുവനും എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു രൂപരേഖ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. This is like the latest update. What happened yesterday, whole day yesterday in the life of Guru Maharaj. ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്. So yesterday morning, after usual he wakes up and then he does his chanting, and then after breakfast, then he was answering a lot of emails of different devotees and also the management emails. ഇന്നലെ രാവിലെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗുരു മഹാരാജ് ഒരുപാട് കത്തുകൾക്ക് ഇമെയിലും മാനേജ്മെന്റ് പരമായിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ മറുപടി അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And then that went on till 10:15 in the morning. രാവിലെ 10:15 വരെ അത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And then from 11:30 to 1 o'clock in the afternoon, that is, I'm talking about morning, 11:30 in the morning till 1 o'clock, he was on Zoom with
disciples from Perth, Australia. പിന്നെ 11:30 തൊട്ട് 1 മണി വരെ സൂമില് ഓസ്ട്രേലിയ പെർത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ചെലവാക്കി. There were about almost 60-70 disciples who came online. He spent time with all of them, giving a small talk, and then he visited each and everyone's house, gave them easily 2 to 3 minutes for each one. ഏകദേശം 60-70 ഭക്തന്മാർ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരു മഹാരാജ് പൊതുവെ സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെയും വീട്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ സന്ദർശിച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് ഓരോരോ ആളെടുത്തും ചെലവാക്കി. And then he took lunch, took little rest, and then he woke up again, took bath, and then from 5:30 onwards, he started giving. He attended a small meeting regarding the health situation of different devotees in Mayapur. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മണിക്ക് വീണ്ടും ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു. മായപ്പൂരിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭക്തന്മാരുടെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ചർച്ച. Because in Mayapur right now many devotees are tested positive for coronavirus. കാരണം ഇപ്പൊ മായപ്പൂരിൽ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. And he attended that meeting for 20 minutes with one of the, few leaders of Mayapur. പിന്നെ 20 മിനിറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരികളോട് ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Then from 6:15 to 6:30, he was on a Zoom call with one of his disciples from Malaysia who's suffering because of the brain tumor, and she is about to, on her last day of her life. പിന്നെ 6:15 മുതൽ 6:30 വരെ മലേഷ്യ എന്ന ഒരു ഭക്ത ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരോട് 15 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ അവസാനത്തെ നിമിഷങ്ങളിലാണ്. And she's one of the senior disciples of Guru Maharaj, so he gave some time talking to her for 15 minutes. അവർ ഗുരു മഹാരാജിന് വളരെ മുതിർന്ന ഒരു ശിഷ്യയായത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഗുരു മഹാരാജ് പേഴ്സണലി അവരോട് കുറെ സമയം ചെലവാക്കി. And then from 6:30 to 6:45, he was on Zoom call with Rama Devi Mataji. Rama Devi Mataji is Srila Prabhupada disciple. പിന്നെ അടുത്ത 15 മിനിറ്റ് 6:15 തൊട്ട് 6:30 വരെ രമാദേവി മാതാജി പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And she was on her last day, and yesterday, this morning was her last day on this planet. She's such a wonderful saint who lived in Mayapur for the last few decades, and she's like we call her like mother of Mayapur, and she left her body today, this morning. ആ മാതാജി രമാദേവി മാതാജി പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു മുതിർന്ന ശിഷ്യയാണ്. മായപ്പൂരിലെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയാണ്. മായപ്പൂർ മദർ ഓഫ് മായപ്പൂർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വണ്ടർഫുൾ ഡിവോട്ടി. എത്രയോ 20-30 വർഷങ്ങളായിട്ട് മായപ്പൂരിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടായിരുന്നു ഗുരു മഹാരാജ് സംസാരിച്ചത്. And she was kind of semi-conscious because she was like almost leaving her body. So Guru Maharaj was with her on the Zoom, talking to the devotees around her and trying to, talk to her. And like 15-20 minutes of session. അവർക്ക് പകുതി ബോധമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നായിരുന്നു അവര് ശരീരം വിടിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് അവരോട് സംസാരിച്ചു, അവരോട് ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരോട് സംസാരിച്ചു, അങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, നോക്കി. അങ്ങനെ സമയം ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം ചെലവായി. And he gave a class on Chaitanya book, the book that he's working on Chaitanya Leela. അതിനുശേഷം ഗുരു മഹാരാജ് രചിക്കുന്ന ചൈതന്യ ലീല പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. That class went on for 45 minutes. ആ ക്ലാസ് 45 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And then for another 10 minutes, he was visiting all the devotees who, I think most of you must have been, taking part in this on the Zoom. At the end, devotees for prasad, will give blessing. അതിനുശേഷം പല വ്യക്തികളെ സന്ദർശിക്കും. നിങ്ങളും പലപ്പോഴും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലർ അനുഗ്രഹം മേടിക്കും, ചിലർ പ്രസാദം കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And then after dinner,
After the class, we took dinner, and after dinner, we met 3 other different families. അതിനുശേഷം പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം പ്രസാദം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 3 കുടുംബത്തിനെ അതിനുശേഷം സന്ദർശിച്ചു. And these families are all from the US. ഈ 3 കുടുംബങ്ങളും അമേരിക്കയിലിരുന്നായിരുന്നു. One is Paradaya Prabhu, disciple of Srila Prabhupada, and Prabhu is also having a lot of health issues. So Guru Maharaj, he was on Zoom for almost half an hour talking to the wife and the caretaker and Paradaya Prabhu. ഒരു പ്രഭു വന്നിട്ട് ഭരതയ പ്രഭു. ഈ പ്രഭു വന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഒരുപാട് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഗുരു മഹാരാജ് സംസാരിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവരോട് സംസാരിച്ചു, പത്നിയോട് സംസാരിച്ചു. And then he was talking to another couple. And then അതിനുശേഷം ഇനിയൊരു കുടുംബം. That's for 15 minutes. And then another half an hour with another family who's having some difficulties in the family. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കുടുംബം, അവർക്ക് എന്തോ കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അവരോട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു. So like that, the whole thing got over at 10:20 at night. ഇതെല്ലാം തീർന്നപ്പോ രാത്രി 10:20 And then after that, he had some meals, and then by the time he went to bed, it was almost like 11:30. അതിനുശേഷം കുറച്ച് പാല് കുടിച്ചു. രാത്രി കിടക്കാൻ പോയപ്പോ 11:30 So this is just how much he cared for others in one day of his life. ഇത് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പരിപാലനം ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ്, ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ്. And his life is almost like this on daily basis. ദിവസവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. And this can be done only if you have that spontaneity in your heart that yes, I want to care for others. മറ്റു ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പരിപാലിക്കണം എന്ന് ഒന്ന് യഥാർത്ഥമായ സത്യസന്ധമായ ചിന്ത ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. And for example, I was having a meeting in the morning, yesterday morning, I forgot to tell you, I was having a meeting with Guru yesterday morning. And go ahead. ഇന്നലെ രാവിലെ എനിക്ക് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Because we see that Guru Maharaj is putting on little weight being in the lockdown. Is putting on? Yes, putting on weight being in the lockdown. ഗുരു മഹാരാജ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടി, ഗുരു മഹാരാജിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടി. Because generally we take him out to the pool near Gada Bhavan, and he does some cycling outside and some pool therapy. But now because of the coronavirus and there is an outbreak in Mayapur, so he never comes out of the room for the last 2 months. He never comes out of the room. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മായപ്പൂരിൽ ഗുരു മഹാരാജിനെ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോകും, പൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് തെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യും. ഈ കൊറോണ കാരണം 2 മാസമായിട്ട് ഗുരു മഹാരാജ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേ വന്നിട്ടില്ല. And he's just spending his time on how, as I described, how he cares for others and meetings. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ സമയം മുഴുവനും മീറ്റിങ്ങും മറ്റു ഭക്തന്മാരെ പരിപാലിക്കുക, അവരോട് സംസാരിക്കുക, ഇതിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I told Guru Maharaj that probably you should take early dinner so that you have, that may help you to reduce your weight. അപ്പൊ ഞാൻ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വെയിറ്റ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Then I suggested to Guru Maharaj that right now you're giving your class from 6:30 to 7:30, and then you take your dinner from 7:30 to 8:30 in the night. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ് വന്നിട്ട് 6 തൊട്ട് 7 വരെയല്ലേ ദിവസം തരുന്നത്, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രാത്രിയുള്ള ഡിന്നർ 7:30 കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. And I proposed to Guru Maharaj that why don't you have your dinner from 6:30 to 7:30, then class can be held from 7:30 to 8:30. അപ്പൊ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഡിന്നർ എടുത്തിട്ട് 6:30 തൊട്ട് 7:30 വരെ ഡിന്നർ എടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു.
then I went on giving all the different reasons why this new proposal of mine will be more beneficial for his health. അപ്പൊ ഞാൻ പല രീതിയിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം എന്റെ ഈ ഒരു പദ്ധതി ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ സഹായിക്കുമെന്ന് പല രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. And he accepted all the reasons except one reason he was not happy about. ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഏകദേശം സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ ഒരു കാരണം സമ്മതിച്ച് തന്നില്ല. He said that if I give class from 7:30 to 8:30, that will be too late for the devotees in Malaysia, Singapore, Australia, China. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 7:30 ശേഷമാണ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, രാത്രിയായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. And I said that anyway, hardly anyone from those countries attends your class, live class. They listen to your class or read the text the next day morning. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ആരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, ലൈവായിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല, അവർ അടുത്ത ദിവസം ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Then he said, no, there are almost about 60 to 70 devotees from China. They attend my class, live class every night. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, 60 മുതൽ 70 ഭക്തന്മാർ ചൈനയിൽ ഇരുന്ന് എന്നും രാത്രി എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So I don't want them, to stay up late night. If I if I postpone the class from 7:30 to 8:30, they'll be staying late night and they'll be miss my class. So I don't want to do that. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൈനയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ താമസിച്ചു പോകും, അവർക്ക് ഒരുപാട് അർദ്ധരാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Then I told Guru Maharaj, even they can listen to your class the next day. അപ്പൊ ഞാൻ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കാമല്ലോ, എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു. But he was still not convinced. He said, okay, you ask all these Chinese devotees if it is possible for them to attend my class if I postpone the class to 7:30 to 8:30 India time. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ചൈനയിലുള്ള ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കൂ, ഞാൻ 7:30 ക്ലാസ് നീക്കി വെച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കോ എന്ന് അന്വേഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. So I immediately contacted one Mataji, Chinese Mataji, who actually translate the live class of Guru Maharaj to this group of devotees. അപ്പൊ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഭക്തയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അവരാണ് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ പരിഭാഷ നടത്തുന്നത്, വിവർത്തനം ചെയ്ത് ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നവര്. And in her group, there are about more than 400 devotees who listen to Guru Maharaj's class. Either some listen live, some listen the next day. അപ്പൊ അവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ, ആ മാതാജിയുടെ ഗ്രൂപ്പില് 400ഓളം ചൈനീസ് ഭക്തന്മാരാണ് ദിവസവും ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ക്ലാസ് നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമോ കേൾക്കുന്നത്. So immediately she wrote to the group and got a feedback from about 30 to 40 devotees, and all of them class later. We don't mind stay up late night. അപ്പൊ അവർ ഉടനെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ 30 തൊട്ട് 40 ഭക്തന്മാര് മറുപടി അയച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ അല്പം താമസിച്ച് രാത്രി ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നവർ മറുപടി അയച്ചു. So this is how he is, like how he puts his own health and his own need, personal needs in risk just in order to please other people all the time. ഇതാണ് നമ്മൾ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തന്റെ ആരോഗ്യവും തന്റെ അവസ്ഥയും പലപ്പോഴും റിസ്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളും പരിപാലനവും ഒക്കെ ഗുരു മഹാരാജ് ചെയ്തു വരുന്നത്. And this has been happening almost on daily basis. ഇത് ദിവസവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. And how he goes, completely his way out just to care for the devotees, and always put his personal need and personal care, makes them as a secondary to the care of the other devotees.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം, തന്റെ ആരോഗ്യം, ഇതിനെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് മുഖ്യത്വം മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാര്, അവരെ പരിപാലനം, അവരുടെ ആരോഗ്യം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഗുരു മഹാരാജ് ചിന്തിക്കുന്നത്. We were in Moscow on the somewhere in September 2017. Guru Maharaj and we went to the Sadhu Sangha festival in Russia, South Russia. സെപ്റ്റംബർ 2017 മോസ്കോയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സാധു സംഘ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി മോസ്കോയിൽ പോയിരുന്നു. And as soon as I announced that the Guru Maharaj is going to this festival, one of Guru Maharaj's disciples, his devotee, he wrote to me if he can come and join servant teams to help Guru Maharaj also in the service. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗുരു മഹാരാജ് റഷ്യയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് കത്തയച്ചു. അതായത് ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ, എനിക്കും ഗുരു മഹാരാജിനെ സേവിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. He lives in Russia, different part of Russia, with his family. So he contacted me. അദ്ദേഹം റഷ്യയിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, വേറെ ഒരു പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നെ സമീപിച്ചു. He told me that he's having difficulties in his family life, and there's always some misunderstanding with his wife. So therefore, he needs some sort of like a break and association with Guru Maharaj, just to kind of, it may give him some sort of like upliftment. He was looking for it. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എന്തോ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഭാര്യയുമായിട്ട് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കൂടെ വരിക, ആ സത്സംഗം കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാവും, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തി. And I joined it. Prabhu, your voice break. Can you repeat it once again? He came and joined us in our team to help Guru Maharaj. അദ്ദേഹം വന്ന് നമ്മളോട് ചേർന്നു. And he was with us for almost 5 days, and then after from South Russia on the 17th September from South Russia we went to Moscow. അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൂടെ 4-5 ദിവസം ചെലവാക്കി. പിന്നെ 17 സെപ്റ്റംബർ ഞങ്ങള് സൗത്ത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മോസ്കോയിലോട്ട് പോയി. And we stayed there for 3 nights, and on the last night, on the third night, അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം 3 ദിവസം 3 രാത്രിയും കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ താമസിച്ചു. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ ദിവസം രാത്രി I requested him to do the night shift for Guru Maharaj. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഇന്ന് രാത്രി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സേവനം അങ്ങ് ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. And I think Guru Maharaj went to bed around 11:30 at night on that particular night. അന്ന് രാത്രി ഗുരു മഹാരാജ് 11:30 മണിക്കാണ് ഉറങ്ങാൻ പോയത്. And he was alone in Guru Maharaj's room, sitting there doing a night shift. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗുരു മഹാരാജിന്റെ മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഗുരു മഹാരാജും അദ്ദേഹം മാത്രമായിരുന്നു, ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. And myself and Ekanath Prabhu and one more devotee, we were sleeping just in the next room to Guru Maharaj. ഞാനും ഏകനാഥ് പ്രഭുവും ഇനിയൊരു ഭക്തനും തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And this devotee, he came running to my room, came and woke me up saying that Guru Maharaj wants to go to the toilet, so please come and help me. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് രാത്രി ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുരു മഹാരാജ് ബാത്റൂമിൽ പോകണം, അതുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ വരൂ എന്നെ വിളിച്ചു. And that was like almost 2 o'clock in the early in the morning. അത് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 2 മണിക്കായിരുന്നു. And of course, the last almost a week of him being in our team, Guru Maharaj knew his problems, all the kind of problems that he's going through in his family life. അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ ടീമിൽ ചെലവാക്കിയത് കൊണ്ട് ഗുരു മഹാരാജിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒരുവിധം മനസ്സിലായി. So at that early morning hour, when we took Guru Maharaj into the toilet with his promote chair, we took him inside the toilet, and Guru Maharaj, myself and this devotee were inside the toilet at 2 o'clock in the morning. അപ്പൊ രാവിലെ 2 മണിക്ക് പുലർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗുരു മഹാരാജിനെ ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊമോഡിൽ ഇരുത്തി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവും നമ്മളെ കൂടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ.
And then Guru Maharaj, while sitting on the commode chair, he was talking to this devotee, counseling him on how he should improve and repair his relationship with his wife. ആ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 2 മണിക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം, നല്ല രീതിയിലാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്. I was sitting there and in one corner of the toilet, and I was just like half sleepy and like I'm falling asleep. When this is going to get over? When this is going to get over? I need to get to my bed. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് പകുതി ഉറക്കത്തിൽ ഇത് എപ്പ തീരും എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. And it went on and on for almost 30-40 minutes. 30-40 മിനിറ്റ് ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിച്ചു. And I was in between. I was telling Guru Maharaj, it's getting late. Let's go to bed again. But he said, no, I haven't finished. And he was still sitting there and talking to this devotee. അപ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗുരു മഹാരാജ് സമയമായി, കിടക്കാൻ പോവാന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഗുരു മഹാരാജ് ഇല്ല തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭക്തന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And then I said, which one you haven't finished? You haven't finished passing motion, or you haven't finished talking to this devotee? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് തീർന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഗുരു മഹാരാജ്? അങ്ങ് ഈ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന കാര്യമാണോ തീരാത്തത്, അല്ല ഈ ഭക്തനെ ഉപദേശിക്കുന്നതാണോ തീരാത്തത്? ഏതാണ് തീരാത്തത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. And he just smiled and like a kind of like laugh. With laugh, he just ignored me. അപ്പൊ നല്ലോണം ചിരിച്ച് എന്റെ ചോദ്യത്തിനെ ഒഴിവാക്കി ഗുരു മഹാരാജ്. And he said, I haven't finished both. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രണ്ടും തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. So then after about 30-40 minutes over, then we cleaned him up. Then we took him back to the room. Then we made him to go on the bed, back on the bed to sleep. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗുരു മഹാരാജിനെ എല്ലാം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ബെഡിൽ കിടത്തി ഉറക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. And by then the time was almost like 2:40 or something like that. 2:40. ഏകദേശം 2:45-3 മണിയായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ. And then this devotee continued staying in Guru Maharaj's room, and I went to my room and I was lying down again. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽ പോയി, ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കാൻ തയ്യാറായി. ഈ ഭക്തൻ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ റൂമിൽ തന്നെ രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 10 minutes later, this devotee came back to my room again. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഭക്തൻ എന്റെ മുറിയിൽ വന്നു. And he came and he started crying like anything. അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം എന്റെ മുറിയിൽ വന്ന് ഭയങ്കരമായി കരയാൻ തുടങ്ങി. He said that it's completely unbelievable how Guru Maharaj, he knew every single thing on how I should actually improve my what they call relationship with my wife, like guiding me, advising me how I should take care of my family. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സർവ്വതും ഗുരു മഹാരാജിന് അറിയാം. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ ആ ഒരു ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തണം, എല്ലാം ഗുരു മഹാരാജിന് അറിയാം. ഗുരു മഹാരാജ് ഇത്രയും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. And he said that I never expected this, that he knows more than me. ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, ഞാൻ ആശ്ചര്യചകിതനായി. കാരണം ഗുരു മഹാരാജിന് എന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാം. So like this, imagine who at 2:00 in the morning sitting and talking to a devotee, trying to care for them, trying to help a devotee. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 2 മണിക്ക് എണീറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ സഹായിക്കുക, പരിപാലിക്കുക, ഉപദേശങ്ങൾ തരിക, ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? That too, middle of the night, middle of a deep sleep, he woke up, going into the toilet and sitting and like normal, like talking to a devotee, trying to help him out. ഒരു സാധാരണ അത് അർദ്ധരാത്രി 2 മണിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് സാധാരണ കാഷ്വലി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും ഇന്ന് കാലത്ത്? I mean, toilet is one place where we don't want anyone to disturb our privacy.
ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാനോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. Here, even sacrifice that privacy and try to make use of that little time even to help other devotees. ഇവിടെ നോക്കിയാല് ആ ഒരു സ്വകാര്യതയെ പോലും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാക്കി അതൊരു ഭക്തന് വേണ്ടി ഗുരു മഹാരാജ് ചെലവാക്കുകയാണ്. This is what I was saying, that when it comes to care for devotees, you don't see time, place, circumstances. It just comes out from your heart spontaneously. അതാണ് ഈ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക സഹായിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് സമയം, കാലം, നേരം ഇതൊക്കെ നോക്കിയല്ല, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതാ ഇതൊക്കെ. We don't need to have any certificate. We don't need to have a big titles to care for others. നമുക്കൊരു വലിയ വലിയ പഠനമോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊന്നും ആവശ്യമല്ല. All we need is just a heart. With heart we can care for others. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സാധനമാണ് ആവശ്യം, നല്ല ഒരു ഹൃദയം. നല്ല ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കും. And Guru Maharaj is a perfect example. And this particular story which I told you just now is one of the many other stories of Guru Maharaj. Perfect example of how we can care for others as long as we have the heart to care. മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയത്തില് ഗുരു മഹാരാജ് വന്നിട്ട് അത്യുത്തമമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അനേകം ലീലകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. So I will share with you another story. This has happened. Let me see. This happened last year, December 2019. Yes, December 2019. It happened in Atlanta. ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാം. ഡിസംബർ 2019 അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടന്നതാണ്. 22nd November 2019. 22 നവംബർ 2019. And we were staying in Atlanta for almost a month because Guru Maharaj went there to renew his residency permit in the US, and then from there we supposed to go to South America to visit different zones there. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം അറ്റ്ലാന്റയിൽ ചിലവാക്കി. കാരണം ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അവിടുത്തെ റെസിഡന്റ് വിസ പുതുപ്പിക്കണമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള മറ്റ് യാത്രകൾക്ക് തയ്യാറാകണം അതിനു വേണ്ടി. So being winter in Atlanta during that period of time, so generally on around 12 o'clock noon, Guru Maharaj goes from his residence to the temple to take darshan, take his darshan. അപ്പൊ ദിവസവും പതിവെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഗുരു മഹാരാജ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദർശനത്തിന് ദിവസം പോകുമായിരുന്നു. So on this day, the 22nd November 2019, it was the Ekadashi day. അന്നത്തെ ദിവസം 22 നവംബർ ആ ദിവസം ഏകാദശി ദിവസമായിരുന്നു. And around 12 o'clock noon, as per the daily schedule, we took Guru Maharaj from his residence to the temple, which is like about 200 meters from the distance we can go. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം 200 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദർശനത്തിനായി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And as soon as we were about to enter the temple hall, there was a couple. They were standing, Guru Maharaj disciple couple. They were standing just outside with their young son, waiting there, and they greeted Guru Maharaj as Guru Maharaj was passing by. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ദമ്പതി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഗുരു മഹാരാജിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And I knew this couple very well. I'm very close to this couple also. എനിക്ക് ഈ ഫാമിലിയെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഈ കപ്പിളിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. And I asked them, when did you arrive? And they said that we just came from Jita Nagari farm, and we're coming straight from the airport just to see Guru Maharaj, and then from here we'll go and look for our hotel.
അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗീതാനാഗരി ഫാമിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, നേരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു, ഗുരു മഹാരാജിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾ താമസ സൗകര്യത്തിലോട്ട് പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. And then after Guru Maharaj having his darshan, he came out of the temple hall and we took him outside the temple hall. There was a small like a field, so he was sitting there under the sun and having chanting his light. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിനകത്ത് പോയി ഗുരു മഹാരാജ് ദർശനം എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു. അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇരിപ്പിടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെയിലിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്ന് ഗുരു മഹാരാജ് ജപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And by that Mahavara Prabhu, your voice broke. Oh, I think that's because of the internet. Now it's okay. Now it's. So by then the internet, by then the time was around 12:45 to 1 o'clock afternoon. അപ്പൊ വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:45 1 മണിയായി ഏകദേശം. And that particular the couple with a young boy, they were still there until Guru Maharaj finished his Gayatri. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് ഗായത്രി ജപം തീർക്കുന്നത് വരെയും ദർശനം ആ ദമ്പതി അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കൊച്ചുകുട്ടിയുണ്ട്, അവർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And then after Guru Maharaj finished his Gayatri, we took him by wheelchair back to his residence and Guru Maharaj was getting ready to have his lunch. അതിനുശേഷം ഗുരു മഹാരാജിനെ വീൽ ചെയറിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഗുരു മഹാരാജിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And all the others, about 10-15 of us who were there in the service of Guru Maharaj, we started our lunch. We started eating as well. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു 10-15 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു. And Guru Maharaj, he washed his hands. After washing his hands, just before having his meal, he washed his hands with soap and he was about to take the prasadam. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് കൈയൊക്കെ കഴുകി പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ആദ്യത്തെ വായി കഴിക്കാനായി തയ്യാറായി. And he called me. അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു. He said that go and find out if that couple who just arrived from Gita-Nagari farm, they had anything to eat or not. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, താഴെ പോയി അന്വേഷിക്ക്, ആ ഗീതാനാഗരിയിൽ ഇരുന്ന് വന്ന കപ്പിൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. And I was like a kind of surprised and felt ashamed, and I immediately went out of the residence and I was looking for this couple. എനിക്ക് ഒരു ആശ്ചര്യം ഉണ്ടായി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നാണക്കേടും ഉണ്ടായി. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഉടനെ ചെന്ന് അവരെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. And by the time I went looking for them outside in the house and near the temple, they had already gone to the hotel to check in. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു, അവരുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. Because they traveled almost like 1.5 days from Gita-Nagari farm all the way to Atlanta. അവർ ഏകദേശം 1.5 ദിവസം യാത്ര ചെയ്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. And I told Guru Maharaj that they had left to the hotel. അപ്പൊ ഞാൻ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവരെ ഹോട്ടലിലോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. And Guru Maharaj said that today is Ekadashi. Where else devotees can go and eat on Ekadashi day other than these devotees or in the temple? അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് ഏകാദശി ദിവസമാണ്, ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെ പോയാൽ പ്രസാദം കിട്ടും, അമ്പലത്തിലല്ലാതെ എന്ന് ചോദിച്ചു. And that was kind of a big embarrassment for me, because Guru Maharaj, he had hundreds of things in his mind, yet he took the time to think about this particular subject. അതെനിക്ക് വലിയൊരു സങ്കോചം ഉണ്ടാക്കി, ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാക്കി. കാരണം 100% അവരെ കുറിച്ച് ഗുരു മഹാരാജ് ചിന്തിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I knew this couple also very well, but I never had a courtesy to go and ask them or think about them before eating. എനിക്ക് ഈ ദമ്പതികളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ചെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നോ അറിയണമെന്നോ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നില്ല. There were about
10, 12 of us along with Guru Maharaj, but none had the courtesy or none thought about inviting this couple who had come all the way, traveling 1.5 days and being Ekadasi day, to invite them for lunch with us. ഞങ്ങൾ 10-12 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽ ആർക്കും തന്നെ ആ ഒരു ചിന്ത വന്നില്ല. ഇവർ ഏകദേശം 1.5 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവരാണ്, അവരെ ഏകാദശി ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് വന്നില്ല. Guru Maharaj, having hundreds of things in his mind, how he just before eating he had that thought we should invite them also for lunch. ഗുരു മഹാരാജിന്റെ തലയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ 100,000 കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് അവരെയും ക്ഷണിക്കണം എന്ന് ഗുരു മഹാരാജ് ചിന്തിച്ചു. So this is again, it is called the real care which comes from his heart. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനെ സേവിക്കുക, ഭക്തപരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. So like this, I will share one more pastime about how Guru Maharaj cares for this. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇനിയൊരു ലീലയും കൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It was 5th March 2017. 2017 മാർച്ച് 5-ാം തീയതി I met there was one very elderly Spanish lady from Venezuela came to meet Guru Maharaj in Mayapur. മായപ്പൂരിൽ ഗുരു മഹാരാജിനെ കാണാൻ വെനിസ്വേലയിലിരുന്ന് ഒരു വളരെ പ്രായം മുതിർന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് മാതാജി വന്നിരുന്നു. And this Mataji was accompanied by her son. ഈ മാതാജിയുടെ കൂടെ മാതാജിയുടെ പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു. And his son actually he came up to the rooftop first. He said that I have my mother who is 81 years old. She needs the lift to come up because she can't walk the stairs up. അപ്പൊ അവരെ മകൻ മായപ്പൂരിൽ മുറിയിൽ മേലെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 81 വയസ്സായി, അവർക്ക് പടി കയറാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം വേണം മേലെ വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. And then after they came up, we introduced them to Guru Maharaj, and there was darshan and blessings all those. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ ഗുരു മഹാരാജിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഗുരു മഹാരാജുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, അനുഗ്രഹം മേടിച്ചു. And the son was sharing how his mother, being 81 years old, why she has desired to come to Mayapur. അപ്പൊ മകൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് 81 വയസ്സായി, എന്നിട്ട് മായപ്പൂർ വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് മകൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. He said that my mother came to, he said that before coming to Mayapur, in this trip, before coming to Mayapur, suddenly the mother said, I wanted to go to Mayapur. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മായപ്പൂർ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. And the son asked, Mayapur at this age? And he said, okay, if your health permits, yes, I can come with you. I will take you to Mayapur. അപ്പൊ മകൻ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രായത്തിൽ മായപ്പൂർ പോവേ? ശരി, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സഹായിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. And then after few days later, and few days before before departing from Venezuela to Mayapur, the mother told the son that I am interested to take initiation. അപ്പോ ഈ മായപ്പൂർ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട്, കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പായിട്ട് മകന്റെ അടുത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദീക്ഷയും എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. And the son was shocked. He said, initiation? അപ്പൊ മകന് ആശ്ചര്യമായിരുന്നു, ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പോകുന്നോ? And then he asked the mother, do you know what is initiation means? അപ്പൊ മകൻ അമ്മയെടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ദീക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. And then she explained very well what initiation means. അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദീക്ഷ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. And then he asked the mother, whom do you want to take initiation from? അപ്പൊ മകൻ അമ്മയെടുത്ത് ചോദിച്ചു, ശരി, ആരെടുത്തിരുന്നാണ് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. And the mother said, that big guru who lives in Mayapur. Jayapatha, she even, was not, she didn't even pronounce the name. He said, that big guru who lives in Mayapur, I want to take initiation from him.
അപ്പൊ മകന്റെ അടുത്ത് അമ്മ പറയാണ്, പേര് പോലും ഗുരുമഹാരാജിന്റെ നേരെ പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അവര് പറയാണ്, മായപ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന വലിയ ഗുരു ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. And then the son said, is it Jayapataka Swami? അപ്പൊ മകൻ ചോദിച്ചു, അത് ജയപതാക സ്വാമിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. The mother said, yes, from him. അമ്മ പറഞ്ഞു, അതെ അതെ, അദ്ദേഹത്തിൽ ഇരുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. Then the son, Prabhu, voice broke, Prabhu. yeah, the son asked, why do you want to take initiation from him? അപ്പൊ മകൻ ചോദിച്ചു അമ്മയടുത്ത്, എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? So then she said that I came to Mayapur along with my daughter. She told the son, I went to Mayapur along with my daughter about 13-14 years ago. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു മകന്റെ അടുത്ത്, 13-14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മകളുമായിട്ട് മായപ്പൂര് പോയി. And that was during the Panchatattva installation ceremony which took place in February 2004. അത് വന്നിട്ട് ആ സമയം പഞ്ചതത്വ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്ന സമയം 2004 ഫെബ്രുവരിയിൽ. And at that point of time, she hardly knew anything about Guru Maharaj until she came to Mayapur in 2004. 2004 വന്ന സമയത്ത് ഗുരു മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ആ സ്ത്രീക്ക്, അവർക്ക് അധികം ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്ക്. But then she said that as soon as she arrived in Mayapur, and she was like moving around with her daughter, and she said that nothing really, she said that the most amazing thing which touched my heart was Jayapataka Swami. അപ്പൊ അവര് മായപ്പൂരൊക്കെ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മകളുടെ കൂടെ, കൂടുതൽ അറിവൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജയപതാക സ്വാമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. She said that she said that he hardly knew me. I'm like a very insignificant person. I don't know him much and he doesn't know me at all. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഒന്നുമേ അറിയില്ല, ഞാൻ അതൊരു നിസാരമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. But then she said that when I first met Guru Maharaj in Mayapur in 2004, he welcomed me with a big smile on his face, with open arms like this, and he said, Gauranga, welcome to Mayapur, like this. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്നും അധികം പരിചയമില്ല, എന്നെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ 2 കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഗൗരംഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മായപ്പൂരിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. And this like he knew me for long time, for many years. അത് കണ്ടാൽ തോന്നും നമുക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുൻപരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. And she said that warm welcome of him, that big smile and warm welcome really touched my heart so deeply. ആ ഒരു സ്വീകരണവും ആ ഒരു സംഭാഷണവും എന്റെ ഹൃദയത്തിനെ സ്പർശിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. And since then I've been meditating on this person and that I will take initiation from him. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ ധ്യാനിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. So imagine how just a big smile and a big welcome, it's itself a big care how it can really ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം, ഒരു വലിയ ചിരിയും പുഞ്ചിരിയും നല്ല ഒരു സ്വീകരണം, ഈ 2 വാക്കുകളാണ് ആ ഹൃദയത്തിനെ സ്പർശിച്ചത്, ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവരെ ഒരു അംഗമാക്കിയത്. So this is what I've been keep on saying in my class today, and how only invite them or give them care just by smile will hardly cost anything. അതാണ് ഞാനും പലപ്പോഴും എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ഒരു ചിരി, ഒരു പുഞ്ചിരി മാത്രം മതി. കാരണം ഇതിന് എന്താ ചെലവുള്ളത്? പക്ഷെ അവരെ നമ്മളെ ഈ കുടുംബത്തിലോട്ട് ചേർക്കുകയും അവരെ പരിപാലിക്കാനുമുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഉപകരണമായി ഇത് മാറുന്നുണ്ട്. See how one big smile of Guru Maharaj and that warm welcome made her to surrender to Guru and Krishna.
ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയും ഒരു സ്വീകരണം മാത്രമാണ് അവരെ കൃഷ്ണനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. That is the power of care. When we sincerely wanted to care for other devotees, Krishna will surely help us in this process. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവ സേവ പരിപാലനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ പരിപാലിക്കണം എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം തീർച്ചയായും ഒരുക്കി തരും. And like this has been happening in Guru Maharaj's life on daily basis. ഇത് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ദിവസേന നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. It is, sometimes we try to be like what we call try to fake, or sometimes we try to make ourselves like that as if like we are caring for others. ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചിലരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്. But for Guru Maharaj, it comes spontaneously and very naturally it comes. പക്ഷെ ഗുരു മഹാരാജിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അത് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട്. Because it is there, filled, his heart, his mind, everything is filled with care. കാരണം ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഹൃദയം, ഗുരു മഹാരാജിന്റെ മനസ്സ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഭക്തന്മാരെ പരിപാലിക്കണം എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Just give me 1 minute though. Yeah. Guru Maharaj want to talk to Sadasivananda. Another care. Okay, carry on. Carry on. Life relay of how Guru Maharaj wants to care. Yes. നമ്മുടെ ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ഇത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കും ഗുരു മഹാരാജ് ആരെയോ കാണണം, വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, ഭക്തന്മാരുടെ പരിപാലനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. Yeah, he's going to call Sadasivananda now. Yeah. Also, Sham. So, 9 o'clock. I requested the help for devotees. I requested them all to convene and see to discuss about this issue. To guide Sadasivananda. 9 o'clock, some of the doctors will meet. Yes, so that is some of the pastimes and leelas of how Guru Maharaj actually cares for others. ഇത് ചില ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, ലീലകളാണ് ഗുരു മഹാരാജ് എങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. So we as Guru Maharaj's disciples, followers, well-wishers, we should pray to Guru Maharaj, pray to Prabhupada and Krishna, that they should shower us their mercy so that we can also try to emulate the same mood of caring for other devotees in our future. ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും ഒക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളും ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഇതേ ഭാവം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. പ്രഭുപാദരടുത്തും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പരമ്പരയിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കും ഇതേ ഭാവം ഉണ്ടാകാൻ, ഇതുപോലെ തന്നെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി. I'll stop here. Okay. Thank you so much, Prabhu.